क्वेश्चन नंबर 50 होमवर्कचा क्वेश्चन आहे. मेसर्स ABC Enterprises secured a contract for ₹45 lakhs. So this is our contract price. You can write here for your reference purpose 45 lakh. This is the contract price. The contractee will pay 90% of the work certified immediately upon the architect's certificate. Underline the word 90% of the work certified. This is your cash receipt. And the balance will be paid on completion of the contract. The work was commenced on 1st April 2006. So contract is began on 1st April 2006. The actual expenditure up to the 31st March 2007. So you can write a contract account for the year ended 31st March 2007. And the estimated expenditure, underline the word estimated expenditure. Estimated expenditure म्हणजेच आपला कॉन्ट्रॅक्ट कंप्लीट नाही झालेला आहे, पण त्यांनी आपल्याला जर आपल्याला पूर्ण कॉन्ट्रॅक्ट कंप्लीट करायचं असेल तर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर म्हणजे एवढा खर्च होऊ शकतो अप टू 30 सप्टेंबर 2007. म्हणजे आपला एस्टिमेटेड कॉन्ट्रॅक्ट असणार आहे 30 सप्टेंबर 2007 पर्यंत, म्हणजे 6 महिने. म्हणजे हे झाले 12 मंथ्स आणि हे झाले 6 मंथ्स. Document expenditure for actual expenditure and estimated expenditure. Direct material, indirect material, direct wages, subcontract charges, architect fees, administrative overhead, hire charges of equipment. These are the expenditure. Closing stock at site, work material at site, WIP मध्ये येईल किंवा separate. Certified work, cumulative, uncertified work. A special machinery costing ₹4 lakh was purchased for use on the contract. म्हणजे ह्या कॉन्ट्रॅक्ट साठी आपण 4 लाखाचा एक मशिनरी एक प्लांट परचेस केले. Its estimated scrap value at the end of the contract will be 40,000 and scrap value of 40,000. So you can find the depreciation. Original value minus scrap value. Original value of 4 lakhs. Scrap value is 40,000. Divided by estimated life. The estimated life of machine त्यांनी दिलेला नाहीये, but they are using the word ती मशीन आपण ह्या कॉन्ट्रॅक्ट वर आणलेली आहे फक्त ह्या कॉन्ट्रॅक्ट साठी. आणि हे कॉन्ट्रॅक्ट आपलं जे आहे ऍक्च्युअल 12 महिने आणि एस्टिमेटेड 6 महिने म्हणजे टोटल 18 मंथ्स. 4 lakhs minus 40,000 3 divided by 18 months 20,000 per month. Now it was decided that the profit to be taken credit, underline the word credit, म्हणजे नॉशनल प्रॉफिट पैकी किती प्रॉफिट आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला क्रेडिट करायचं ते त्यांनी सांगितलं आहे. फॉर द इयर एंडेड 31st मार्च 2007 म्हणजे ह्या वर्षाचा जो नॉशनल प्रॉफिट होईल त्याच्यापैकी किती प्रॉफिट आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला क्रेडिट करायचं ते त्यांनी कसं सांगितलं, किती क्रेडिट करायचं ते त्यांनी सांगितलं पुढे. should be that proportion of the estimated net profit to be realized on the completion of the contract. म्हणजे आपला कॉन्ट्रॅक्ट जेव्हा कंप्लीट होईल तेव्हा जेवढा आपल्याला प्रॉफिट झालेला असेल म्हणजे त्याला आपण बोलणार एस्टिमेटेड प्रॉफिट which the cash received, underline the word which the cash received. ह्या एका शब्दासाठी मी हा प्रॉब्लेम घेतलेला आहे. with the cash received for the year prior to the contract price. म्हणजे ज्या प्रपोर्शन मध्ये मला कॅश रिसीव्ड मिळालेली आहे त्या प्रपोर्शन मध्ये मला तो प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला ट्रान्सफर करायचा आहे. प्रिपेअर कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट फॉर द इयर एंडेड 31st मार्च 2007 अँड एस्टिमेटेड कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट. आणि एस्टिमेटेड कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट पण बनवायला सांगितलेलं आहे. इज इट ओके? यस. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट direct material 10,50,000. Indirect material 1,77,500. Direct wages 2,60,000.
820 म्हणजे डेबिटला लिहिताना आपण सर्व खर्च लिहून टाकायचे जे या कॉन्ट्रॅक्टशी रिलेटेड असेल ते 31030. आर्किटेक्ट फीज 57,500. Administrative overhead 214390. Hire charges 1,45,610. Closing stock, buy material at site 1,29,000. Work certified, buy WIP, work certified, work uncertified 22,50,000. and 56,250. सो यहाँ तक तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. डेबिट में पूरा एक्सपेंसेस लिखा है, क्रेडिट में वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइट, दैट्स इट. और एक है डेप्रिसिएशन. पर मंथ का डेप्रिसिएशन है 20,000. 12 मंथ्स है, सो 12 into 20,000 to depreciation 2,40,000. Complete. Now close. Find out the notional profit. So what is the notional profit? Credit का टोटल आता है 24,35,250. 24,35,250. Notional profit 2,58,400. By notional profit brought down 2,58,400. 2,58,400. 2,58,400. याच्यापैकी काही प्रॉफिट अँड लॉस आणि काही प्रॉफिट रिझर्व. नॉर्मल केस मध्ये काय करत होतो आपण, पर्सेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड काढायचो, त्यानंतर 1/3 और 2/3 ह्या बेसवर घेत होतो. पण ह्या प्रॉब्लेम मध्ये त्यांनी तसं नाही सांगितलं. ह्या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला ह्या नॉमिनल प्रॉफिट मधला काही अमाउंट पीएल ला पाठवायची, काही रिझर्वला पाठवायची, तर ती त्या प्रपोर्शन मध्ये पाठवायची. कोणत्या प्रपोर्शन मध्ये त्यांनी ते वाक्य सांगितलेलं आहे, जर आपलं पूर्ण कॉन्ट्रॅक्ट कंप्लीट झालं आणि त्याच्यातून जो प्रॉफिट मिळणार त्या प्रपोर्शन मध्ये, कॅश रिसिव्हच्या प्रपोर्शन मध्ये आपल्याला तो प्रॉफिट पीएल ला ट्रान्सफर करायचा आहे. आणि म्हणून आपल्याला एस्टिमेटेड कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट बनवायचं आहे. हे एस्टिमेटेड कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे आपलं पूर्ण कॉन्ट्रॅक्ट कंप्लीट झाल्यावर किती प्रॉफिट होतो तो ह्या अकाउंटला आपल्याला कळतो. इज इट ओके? सो जेव्हा मी आता एस्टिमेटेड कॉन्ट्रॅक्ट बनवणार, मी तुम्हाला लॉजिक सांगितलेलं आहे की मेनी इयर सारखंच करायचं. म्हणजे काय करायचं, हा WIP जो क्रेडिटला आहे तो डेबिटला ट्रान्सफर करायचा टू WIP. वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड 22,50,000, 56,250. मटेरियल ॲट साइट ते पण क्रेडिटला आहे, ते इथे डेबिटला. का डेबिटला? कारण ते गेल्या वर्षी वापरलं नव्हतं, ह्या वर्षी वापरणार म्हणून 1,29,000. त्यानंतर हा जो नॉमिनल प्रॉफिट आहे हा डेबिटला, इकडे क्रेडिटला. बाय नॉमिनल प्रॉफिट 2,58,400. बस झालं. आता याच्यानंतर ह्या वर्षाचं चालू करायचं. एस्टिमेटेडला काय काय खर्च येणार आहे आपल्याला. टू डायरेक्ट मटेरियल 9,25,000. टू इनडायरेक्ट मटेरियल 2,37,500. टू डायरेक्ट वेजेस 2,49,180. टू सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस 16,470. टू एडमिन 90,000.
administrative overhead 1,37,110. Higher charges 79,390. And depreciation. Depreciation किती आहे 20,000 पर मंथ. एस्टिमेटेड कॉन्ट्रॅक्ट किती महिन्याचं 6 महिन्याचं 1,20,000. Now close 2,58,400. 2,58,400 डेबिटचा वाला केला. This is your to estimated profit and the estimated profit is 4,68,500. म्हणजे हा जो प्रॉफिट आहे ना हा पूर्ण कॉन्ट्रॅक्टचा प्रॉफिट आहे. लक्षात आलं. म्हणजे जर माझं पूर्ण कॉन्ट्रॅक्ट कंप्लीट झालं तर मला हा प्रॉफिट मिळेल. आता काही मुलं बोलतील, हा पॉईंट मी परत एकदा रिपीट करतो. काही मुलं बोलतील सर मग ही कॉस्ट आपण ह्या 6 महिन्याची घेतली आहे. नाही, आपण पूर्ण कॉन्ट्रॅक्टची घेतलेली आहे. गेल्या वर्षाची पण घेतलेली, ह्या वर्षाची पण. ही सगळी ह्या वर्षाची. आणि ह्या 22,50 म्हणून हा प्रॉफिट वजा केला की ऑटोमॅटिकली गेल्या वर्षाची कॉस्ट आली. म्हणजे ही गेल्या वर्षाची कॉस्ट आणि ही सगळी ह्या वर्षाची कॉस्ट. आणि हा पूर्ण कॉन्ट्रॅक्टचा प्रॉफिट झाला. आता ती वर्किंग नोट करायची आहे. आता आपल्याला ह्या अमाउंट मधला प्रॉफिट ट्रान्सफर करायचा ना पीएल ला. मग तो कसा काढायचा. प्रॉफिट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड प्रॉफिट. किती एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॅश रिसिव्ड. हे आधीच्या 2 प्रॉब्लेम मध्ये वर्क सर्टिफाईड घेतलेलं, कारण त्यांनी प्रॉब्लेम मध्ये सांगितलेलं वर्क सर्टिफाईडच्या प्रपोर्शन घ्यायचं आणि ह्या प्रॉब्लेम मध्ये त्यांनी कॅश रिसिव्डच्या प्रपोर्शन मध्ये घ्यायला सांगितलंय. आणि म्हणून आपण कॅश रिसिव्ड डिवाइड बाय कॉन्ट्रॅक्ट प्राइस. सो एस्टिमेटेड प्रॉफिट 4,68,500 इनटू आपले कॅश रिसिव्ड. आपले कॅश रिसिव्ड 20,25,000 डिवाइड बाय आवर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 45 lakhs एंड द अमाउंट आता है आपका प्रॉफिट का अमाउंट आता है 2,10,825 एंड हम प्रॉफिट नहीं देंगे 2,10,825 आणि राहिलेली अमाउंट जी आहे दिस इज युअर प्रोविजन फॉर कंटिन्जेन्सी. कन्सेप्ट कळला. ठीक आहे. थँक्यू.